പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയും വഴിമാറിയ പുഴയും, പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയും വഴിമാറിയ പുഴയും കണ്ണു തുറന്നില്ലേ മനുഷ്യ, കണ്ണു തുറന്നില്ലേ. പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയും വഴിമാറിയ പുഴയും, പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയും വഴിമാറിയ പുഴയും കണ്ണു തുറന്നില്ലേ മനുഷ്യ, കണ്ണു തുറന്നില്ലേ. എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് ഞാനങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് വന്ന ആളല്ല. ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. ഒരു അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കല്യാണവും കഴിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാമിലി ആവണം, സെറ്റിൽ ആവണം, ഓഫീസ് വൈഡാക്കണം, ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ തുറക്കണം, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചിന്ത. അപ്പം അതിനൊരു പ്രശ്നം വന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു റീസൺ ഇല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റീസൺ ഇല്ല. മറ്റേ എൻഗേജ്ഡായിട്ട് നിന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല, നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ റെഡിയാണെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിലൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങണേ. സംഗീതം നമുക്ക് വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ്. ഞാനത് വേറെ കെട്ടുപാടുകളും കാര്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ആ കാര്യം വളരെ ഏത് രീതിയിൽ പറയണോ അത് തീരുമാനിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പോയതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാം, ഓർത്തതെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കാം, ചേർത്തതെല്ലാം ഏറ്റുപാടാം. പോയതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാം, പോയതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാം, ഓർത്തതെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കാം, ചേർത്തതെല്ലാം ഏറ്റുപാടാം, ചേർത്തതെല്ലാം ഏറ്റുപാടാം. ഓ ആടിയാടി കൂടിയാടി ആടിയാടി ഏറ്റുപാടാം, ഓ ആടിയാടി കൂടിയാടി ആടിയാടി ഏറ്റുപാടാം. For Ratish, music is everything, his life. Every single moment of his life is music. He likes to play most of all for himself, more than for recognition, and of course he would like to have more recognition, but music in itself is the biggest satisfaction in his life. More than financially, that is not something that bothers him very much. He is a very simple
human being. He can live with very little. But mentally, of course, it's more stressful because sometimes he would like to get more opportunity to play, more recognition from the outer world, and not always this happens. Sometimes it's a little bit sad. But what is very astonishing for me that whatever is the response from the outer world, he keeps joy for the music in himself. Even, for example, sometimes he played in some venue in which the public was not really into the kind of music he's doing, and no, they was not participating very much. But he and the other people of his band always are full soul in what they are doing. They are not playing, of course, they are playing for the public, but mainly it seems they are playing for themselves, for the music itself. So even if there are only a few spectators, they are very serious in their performance. But of course, if more satisfaction, I think he will be more happy. Sometimes I feel that he is a little bit nervous and frustrated because there are disappointments, there are people, there are occasions that seems to be working out and then they don't work out. Last moment, some plan change. And sometimes what I hear him more complaining is about how organizer of event don't take too much serious the music, so maybe they don't provide a good sound system. Don't know if it's just Kerala. I think that all over the world it's very, very difficult for independent musicians to keep on doing their music. Most of the time when he says that he's a musician to people, they ask for covers. People wants to listen music from the cinema, from commercial movies, music that they already know. Or in Italy also it's the same thing. Mostly if you want to survive financially, you have to play covers so that the people get event for you and pay for you. And this is something that Itilan doesn't want to do. They are very strong in this. They are not willing to do cover. They want to play their own music. I met Ratish only in 2015, and from 2015 to now, there were many changes in the people. And this is another aspect that frustrates him a little bit because he really believed that the band should be kind of brotherhood, not only for the money and not only for making music and success. So every time that a musician comes, learn and go, it's a sad moment in Ratish's life. But I understand also the other musician because it's not easy to stick on this. And then I told you before, they don't want to do covers. So financially also it's not that easy. So some other people maybe have another job. They can't spend all the time without a financial recognition. കണ്ടതും കേട്ടതും പാടി നടന്നതും കാണാതെ കേൾക്കാതെ പാടാൻ മറന്നതും കണ്ടതും കേട്ടതും പാടി നടന്നതും കാണാതെ കേൾക്കാതെ പാടാൻ മറന്നതും. സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ചിലപ്പം മാറ്റമൊക്കെ വരും. ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. ലീഡ് തീർന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകുമല്ലോ. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ക്യൂ വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. എന്നെ ബേസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന റീഷനാണ്. എനിക്ക് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വായിക്കാനുള്ള ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബേസ് എങ്ങനെ വായിക്കണം, അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്താണ്, ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമേ അല്ല ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണതെന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്ന റീഷനാണ്. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു. കാരണം എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ബേസ് ആണെങ്കിലും പെർക്കഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ജെമ്പെ വായിക്കാനാണെങ്കിലും ഡ്രംസ് വായിക്കാനാണെങ്കിലും അത് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന രജിഷേട്ടനാണ്. അപ്പം മ്യൂസിക്കിനെ അങ്ങനെ വിഭജിച്ച് കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് രജിഷേട്ടനാണ്. ഒരു മ്യൂസീഷ്യനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു അപ്രോച്ചാണ്, എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും പല പല രീതികളിലാണെന്നേ ഉള്ളത്. തലേന്ന് നിന്ന് നമ്മുടെ നെർവ്സിലോട്ട് പോകണ ഇമ്പൾസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്രോച്ച് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഈറ്റില്ലത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടാണ് ഞാൻ രജിഷേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസീഷ്യനെ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈറ്റില്ലത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ തന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാം വ്യക്തമാണ്. അതിൽ രജിഷേട്ടൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരികൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഭയങ്കര പോയറ്റിക്കാണ്. പിന്നെ അത് പാടാനും വായിച്ച് പാടാനും കൂടെ പറ്റുന്ന ഒരാളെ പറ്റി ശരിക്കും വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പാടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഫുൾ എനർജി അതിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണം. ഇപ്പം രജിഷേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് തീവ്രമായിട്ടാണ് രജിഷേട്ടൻ ഡ്രംസ് വായിക്കുന്നത്. ഗിറ്റാറും അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര സ്കിൽഫുള്ളായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. പുളഞ്ഞും ചെറുതായി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കളിച്ചും ചിരിച്ചും മലറി കരഞ്ഞങ്ങലച്ചും വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ചെറുതായി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കളിച്ചും ചിരിച്ചും മലറി കരഞ്ഞങ്ങലച്ചും കാടിന്റെ മടിയിലോട്ടൊരു വണ്ടി, ചക്കട വണ്ടി. We are trying to share the happiness we go through all the time. നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അതേ ലെവലിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ പാട്ടുകൾ പാടുന്നതും ഈ ബാൻഡിനായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അനീതിയും തിന്മയും ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ മതം, രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനത്തെ പോലെ സാധനങ്ങളുടെ വേറൊരു വശം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പാട്ടുകൾ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ 10 വർഷം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇത്രയും സമയം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേദികളും വളരെ കുറവാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വരിക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം. സിനിമാ പാട്ടുകൾക്ക് ഉപരിയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്ന മലയാള ഭാഷയിലുണ്ടായ വരികളിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ കേൾക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യകതയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേദികൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഉറപ്പായിട്ട് വേദികൾ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാട്ടുകൾ ആൾക്കാർ ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതിനൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം പുറത്തുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പൊതു സ്വീകാര്യത വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേദികളിൽ, പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗീത ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടത്തണം. ശരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ബാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ബാൻഡുകളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും പ്ലേ ചെയ്യുന്നു.
അത് ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ആൾക്കാരെ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ആ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോഴും ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഷൂട്ടാണ് സാറേ, അത് ഒരു ഷൂട്ടായിരുന്നു, ഷൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമായിട്ട് നമ്മളിരുന്ന് കുറച്ച് നേരമായി. സാറേ നമ്മൾ ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാൻഡാണ്, ഈറ്റില്ലം. ഒരു പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും. നമ്മളൊരു മലയാളം ഓക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കരളിനിയും കാഴ്ചകൾ കണ്ടേ കണ്ണു നിറഞ്ഞേ അവൻ കൂടണയാനിടമില്ലാതെ പറന്നു നടന്നേ. കരളിനിയും കാഴ്ചകൾ കണ്ടേ കണ്ണു നിറഞ്ഞേ അവൻ കൂടണയാനിടമില്ലാതെ പറന്നു നടന്നേ. കര കാണാ കടലിനക്കരെ കാതങ്ങൾക്കക്കരെ അക്കരെ കടലേഴും താണ്ടി വരുന്നൊരു പരദേശിക്കിളി, കഥ പാടിപ്പാറി വരുന്നൊരു പരദേശിക്കിളി. കര കാണാ കടലിനക്കരെ കാതങ്ങൾക്കക്കരെ അക്കരെ കടലേ